Where are we? We're just gonna take a quick detour. There's something I want to see. But where are we? There's a dig site nearby where they discovered the rare species of the Tyrannosaurus rex. It's not a Tyrannosaurus rex. Well, it's a specific kind of Tyrannosaurus rex. It's a Tarbosaurus, which is known for its armor that goes along its back. It's very rare and specific for this kind of dinosaur. It stands around 16 meters tall. Are you sure it's 16 meters and not 12? From all the research I've done, yes. Why did I decide to go on vacation with paleontologists? Okay guys, so we need to turn left here. But guys, we came here to spend time together and relax. You know, you're absolutely right. Let's do that. After we figure out this dinosaur. You know what? You guys can come with us and do paleontologist stuff. Or you can stay here and eat lunch. Or you can take selfies? Sure. Okay. Where exactly is the lab? Actually, it's right around here. I wonder what kind of research they were doing here. Probably something to do with the Tarbosaurus DNA. I wonder what happened to all the researchers. They probably weren't experienced enough. Unlike you? Excuse me? I am the world's foremost leading paleontologist. My research on DNA extraction and reconstruction is going to change paleontology as we know it. If you say so. Hey, Zeph. It is day 125 of trying to recreate DNA from the bones of a Tarbosaurus to create... There's not much to work off of. It seems the bones are too old. We're going to try some new methods to extract it. Day 135. We are working on a new fluid that can break down the dinosaur bone and leave the DNA. But so far we have had no successful attempts. It always damages the DNA. We did it! We have extracted the DNA from the Tarbosaurus bones. And not only that, but about 35 other species of dinosaur as well. I can't believe it! This is amazing! They actually did it. I was surprised. Day 176. We have started to work on, and so far it has been very successful. Yeah, honestly, this is the biggest breakthrough since... It is day 102. I do not think this is safe anymore, but my associate, he doesn't care. I told him we needed proper safety precautions, but he does not care. This is getting out of hand. Listen, I know the doctor said be careful and stuff, but check this out.
깜짝 놀랐어요. Oh, you're here. I'm so glad you're safe. I think we lost it. I didn't sign up for this. 나는 그냥 우리가 과일이나 채소 만든 줄 알았는데 이게 뭐야? If we would have followed my specific guidelines to protect ourselves in the lab, then this wouldn't have happened. My 50-page paper had such specific... Wait. Alright. We have other things to do before that thing finds us again. 맞아. Draba. This project is very important, and if it gets into the wrong hands, I don't even want to think about what could happen. 맞아. It shouldn't have been developed in the first place. 우리의 능력으로 더 좋은 걸 만들 수 있었을 텐데. Like onions. Sure. 어자돼. We need to stop the dinosaurs from hurting anyone else. No one knows the full effects of the formula. 네, so we need as much help as we can get. There are a few things you can do to help. If you participate in the group chat, there will be questions asked, and not only will you be able to get a special prize, but you'll also help us suppress the dinosaurs. 네, 그룹 채팅을 통해 문제가 나갈 건데 그 문제를 풀면은 저희들한테도 도움이 되고 문제를 푸는 캠퍼들한테 선물이 나갈 거예요. 그러니까 알림에 집중해 주세요. Oh, you can help us now, actually. The first question. 오프닝 스킷에서 사람들이 계속해서 언급했던 공룡의 이름은? 도와줘, 빨리! 너희들이 우리의 유일한 희망이야! 주잡이 춤추게 하네 모든 것 다해 찬양해 춤을 추며 자비 감사해 주 영광 외치게 하네 온 땅에서 주 높이며 주의 영광 소리쳐 찬양해 넘쳐 흐르는 용서받은 영혼 이제 주를 보내 우린 멈출 수 없어 우리는 춤추는 세대 되니 주 크신 자비로 춤추리라 주의 자비로 주 영광 외치는 세대 되니 놀라운 주 영광 외치리라 주의 영광을 주잡이 춤추게 하네 모든 것 다해 찬양해 춤을 추며 자비 감사해 주 영광 외치게 하네 온 땅에서 주 높이며 주의 영광 소리쳐 찬양해 넘쳐 흐르는 용서받은 영혼 이제 주를 보내 우린 멈출 수 없어 우리는 춤추는 세대 되니 주 크신 자비로 춤추리라 주의 자비로 주 영광 외치는 세대 되니 놀라운 주 영광 외치리라 주의 영광을
용서받은 영혼 이제 주를 보내. 우린 멈출 수 없어 넘쳐 흐르는 용서받은 영혼 이제 주를 보내. 우린 멈출 수 없어. 우리는 춤추는 세대 되리 주 크신 자비로 춤추리라. 주의 자비로 주 영광 외치는 세대 되리 놀라운 주 영광 외치리라. 주의 영광을 우리는 춤추는 세대 되리 주 크신 자비로 춤추리라. 주의 자비로 주 영광 외치는 세대 되리 놀라운 주 영광 외치리라. 주의 영광을 What are you doing here? We need to get out. That's the guy from the video. Obviously. We need to get off this island. The creatures have... Tell me what happened here. We created dinosaurs. We thought we could control them, but I am the only one left. Do you have a way off this island? We do. Then we must go now, before they come back. Okay, go get our friends in the car. I'm gonna get the last of the data. I'll be right there. I have to destroy the rest of this research. Why? We can't control them. Maybe you can't, but I can't let you do that. We've lost too many people. I'm sorry. What are you doing? I'm sorry. With this, everyone will have to admit my genius. Guys! We have to go. It's not safe here. Come on, let's go. What's going on? Come on, guys. Come on. Get in the car. Get in the car. Guys, the car's not starting. Come on. Come on. Come on. Run.
Guess you are only 12 meters tall. It's just a small one. Not a T-Rex. Welcome to 온라인 모멘텀 이벤트. 온라인 모멘텀 이벤트에 오신 여러분들 하나님 안에서 사랑하고 축복합니다. 여러분들 드라마 잘 보셨죠? 드라마에 보면 과학자들이 공룡을 만들어요. 그쵸? 와 대박! 그런데 과학자들이 공룡을 컨트롤할 수 있다고 믿어요. 근데 사실 컨트롤하지 못했죠? 결국은 실패했어요. 그리고 자신들이 만든 공룡 때문에 모든 것을 잃어버리게 돼요. 그리고 결국은 공룡한테 잡아먹혔어요. 우리가 내가 모든 것을 컨트롤할 수 있다고 생각하지만 사실 우리는 모든 것을 컨트롤할 수 없습니다. 하나님께서 모든 것을 컨트롤하십니다. 하나님이 열면 닫을 사람이 없고요. 하나님이 닫으면 열 사람이 없습니다. 오늘은 God is in control 이라는 주제를 가지고 짧게 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 오늘 우리가 나눌 하나님의 말씀은 출애굽기 13장 17절부터 22절 말씀입니다. 출애굽기 13장 17절부터 22절 제가 읽어드릴게요. 바로가 백성을 보낸 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨으니 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다. 그러므로 하나님이 홍해의 광야의 길로 돌려 백성을 인도하심에 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 대열을 지어 나올 때 모세가 요셉의 유고를 가졌으니 이는 요셉의 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내 유고를 여기서 가지고 나가라 하였음이더라. 그들이 숫곳을 떠나서 광야 끝 에담의 장막을 치니 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불 기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름 기둥 밤에는 불 기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하시니라. 아멘. 당시에 이스라엘 백성들이 400년이 넘는 기간 동안 애굽에서 종사를 했어요. 굉장히 긴 기간이죠. 우리가 어느 한 장소에서 오래 살게 되면 그곳이 내 집처럼 느껴져요. 제가 싱글 때 미국에서 공부할 때였어요. 그때
브라질로 단기 선교를 간 적이 있었어요. 근데 브라질 단기 선교 갔다가 다시 미국으로 돌아오는데 미국 하늘에서 비행기에서 뉴욕 공항이 보였어요. 그런데 그전에는 항상 미국이 낯선 땅처럼 느끼는데 그때는 꼭 집에 오는 것처럼 느꼈어요. 왜? 그 당시 미국에서 좀 살았다. 지금 제가 제주도에 살고 있어요. 그런데 지금은 제주도가 제 집처럼 느껴져요. 제가 가끔 회의가 있거나 일이 있을 때 매일매일 육지로 가게 돼요. 그리고 육지에서 일을 다 끝내고 제주도로 올 때 제주도 하늘에서 제주도가 보이면 집에 온 것처럼 느껴져요. 왜? 제주도에서 좀 살았다고. 우리가 어느 곳에 좀 오래 머물게 되면 내 집처럼 느껴져요. 그런데 생각해 보세요. 이스라엘 백성 400년이 넘는 기간 동안 애굽의 땅에서 살았어요. 그곳이 내 집처럼 느껴졌을 거예요. 물론 그들도 알 거예요. 하나님께서 그들 향한 약속의 땅이 있다는 것을. 그런데 많은 사람들이 아마 그냥 체념하고 살았을 거예요. 왜? 400년이 넘는 시간 동안 계속 애굽에서 살았으니까. 하나님이 나를 향한 계획은 아마 변했을 거야. 아니면 이제 없을 거야. 취소됐을 거야. 사라졌을 거야. 이렇게 생각했을 수도 있어요. 그런데 그들을 향한 하나님의 계획은 변하지 않았어요. 하나님의 타이밍 때 이스라엘 백성들을 출애굽시켰어요. 그리고 하나님께서 이스라엘 백성들을 하나님의 약속의 땅, 가나안 땅으로 인도하셨어요. 하나님께서 그들을 하나님의 약속의 땅, 가나안 땅으로 인도하실 때 두 길이 있었어요. 첫 번째 길, 블레셋 사람의 땅을 통하는 길. 빠르고 쉬운 길이었어요. 지름길이었어요. 광야로 향하는 길. 길고 험난한 길이었어요. 우리 생각에 당연하게 하나님께서는 빠르고 쉬운 지름길로 인도하셨겠지라고 생각했을 수 있어요. 그런데 하나님께서는 블레셋 사람들 땅을 통하는 그 쉬운 지름길, 그 문을 닫으셨습니다. 하나님께서는 문을 닫으십니다. 우리 하나님을 생각할 때 하나님은 늘 문을 여시는 분이야 라고 생각할 수 있지만 하나님께서는 닫힐 만한 문을 닫으십니다. 우리 생각으로 블레셋 땅으로 가는 길이 훨씬 더 쉽고 빠른 길이겠지. 그렇기 때문에 하나님께서는 무조건 이 길을 열 거야 라고 생각하지만 아니에요. 하나님께서는 닫을 만한 문을 닫으십니다. 이유가 있어요. 오늘 본문 말씀 출애굽기 13장 17절을 보면 바로가 백성을 보낸 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨으니 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다. 이게 바로 이해예요. 하나님께서 만약에 블레셋 땅으로 가는 그 문을 여셨죠? 그러면 이스라엘 백성들이 전쟁을 맞이하게 돼요. 왜냐하면 블레셋 땅 그곳에는 적군들이 주둔하고 있어요. 그리고 이스라엘 백성들이 전쟁을 맞이하게 되면 그들은 바로 애굽으로 돌아갑니다. 하나님께서 그걸 알고 계셨어요. 그렇기 때문에 하나님께서는 블레셋 땅으로 가는 쉽고 빠른 길, 그 빠른 길을 닫았어요. 우리가 때로는 문이 닫힘을 경험해요. 그때 우리는 하나님께서 나를 돕고 있지 않나. 그때 우리는 굉장히 속상할 때가 많아요. 그런데 우리가 분명히 알아야 돼요. 하나님은 우리를 잘 알고 계세요. 그리고 하나님은 여전히 우리를 돕고 계세요. 하나님께서 쉽고 빠른 그 지름길, 블레셋 땅으로 가는 그 길을 닫으셨을 때 하나님께서는 대신에 홍해 쪽, 홍해로 향하는 광야로 가는 그 길을 여셨어요. 굉장히 험한 길이었어요. 아주 긴 길이었어요. 그리고 그 길 끝에는 홍해가 가로막고 있었어요. 길이 보이지 않았어요. 그런데 하나님께서는 문을 여십니다. 하나님께서는 문을 여시는 분입니다. 하나님께서는 열릴 만한 문을 여시는 분입니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 홍해가 가로막고 있는 광야 길로 인도하셨을 때 그곳에 길이 보이지 않는 곳이지만 홍해가 막고 있는 길이었지만 하나님께서는 문을 여세요. 하나님께서는 도저히 열릴 것 같지 않는 문도 여시는 분이에요. 왜? 하나님은 열릴 만한 문을 여시는 분입니다. 사도행전 16장 26절을 보면 바울과 실라가 옥에 갇혔을 때
하나님께서는 옥문을 여십니다. 여호수아 3장 16절을 보면 하나님께서는 위에서부터 흘러내리는 요단 강물을 멈추어 이스라엘 백성이 지나갈 수 있게 길을 만듭니다. 하나님께서는 열릴 만한 문을 여시고 닫힐 만한 문을 닫으십니다. 이사야 43장 19절을 보면 내가 사막에 길을 내겠다라고 말씀하세요. 하나님께서 열면 닫을 사람이 없습니다. 하나님께서 광야로 향하는 길을 열었을 때 그것이 하나님이 우리를 향한 일의 끝이 아니었어요. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 한 걸음 한 걸음 인도하셨습니다. 하나님께서는 우리를 한 걸음 한 걸음 인도하세요. 하나님께서 문을 여실 때 그것이 하나님의 일의 끝이 아니에요. 우리를 한 걸음 한 걸음 인도하세요. 하나님께서 그 당시에 이스라엘 백성을 어떻게 인도하셨는지 잠깐 볼게요. 오늘 본문 말씀 출애굽기 13장 19절을 보면 모세가 요셉의 유고를 가졌으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내 유고를 여기서 가지고 나가라 하였습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시켰을 때 모세가 요셉의 유고를 함께 가지고 떠나가는 장면이 나와요. 창세기 50장에 보면 요셉이 죽기 전에 이스라엘 백성들이 이런 말을 해요. 하나님께서 너희를 도울 거야. 그리고 하나님께서 너희를 약속의 땅으로 인도하실 거야. 그때 내 유고를 함께 약속의 땅으로 옮겨달라고 말해요. 하나님의 약속의 말씀이 이루어지는 장면이에요. 하나님의 말씀을 따라가기 위해서는 강한 믿음이 필요해요. 그런데 하나님께서는 하나님의 약속의 말씀이 이루어진 것을 통해서 이스라엘 백성들에게 강한 믿음을 심어줘요. 시간이 오래 지났다고 해서 하나님의 계획이 이루어지지 않는 건 아니에요. 하나님의 계획은 반드시 이루어져요. 하나님의 말씀은 반드시 이루어져요. 그리고 하나님께서 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로 이스라엘 백성들을 한 걸음 한 걸음 인도하셨어요. 하나님께서 문을 여신다고 해서 우리가 그냥 걸어갈 수 있는 건 아니에요. 하나님께서 이스라엘 백성을 향한 문을 여셨지만 하나님께서 만약에 그들을 인도하지 않으셨다면 이스라엘 백성들은 약속의 땅으로 갈 수가 없었어요. 그런데 하나님께서는 그들을 밤에는 불기둥으로 낮에는 구름기둥으로 한 걸음 한 걸음 인도하셨어요. 하나님께서는 열릴 만한 문을 여십니다. 그리고 하나님께서는 닫힐 만한 문을 닫으십니다. 하나님이 문을 여셨을 때는 그게 끝이 아니에요. 우리를 한 걸음 한 걸음 인도하십니다. 여러분 기억하세요. 하나님이 닫으면 열 사람이 없습니다. 하나님이 열면 닫을 사람이 없습니다. God is in control. 때때로 우리는 하나님께서 우리가 원하는 길을 막으심을 경험해요. 반대로 우리가 원하지 않는 길을 여심을 경험을 해요. 우리는 때때로 우리가 모든 것을 컨트롤하고 있다고 생각하지만 하나님께서 모든 것을 컨트롤하고 계십니다. 그렇기 때문에 내가 원하는 길로 가기를 애쓰지 마세요. 하나님께서 원하는 길로 가기를 애쓰세요. 하나님께서 모든 것을 컨트롤하고 있다는 것을 인정하셔야 됩니다. 하나님께서는 우리에게 가장 좋은 것이 무엇인지 알고 계시고 그렇기 때문에 하나님께서는 문을 닫고 문을 여십니다. 성경을 통해서 하나님이 어떤 분이신지 예수님이 어떤 분이신지 배우시길 바라요. 그분이 원하시는 길이 어떤 길인지 배우시기 바라고 깨닫길 바라요. 그리고 그분이 원하시는 길로 따라 살길 바라요. 이 시간 우리 월배 선생님이 상담을 원하는 학생들을 상담해 줄 거예요. 우리 그룹톡 있죠? 지금 그룹톡에서 지금 열심히 월배 선생님하고 지금 얘기 중일 텐데 상담을 원하는 친구들은 상담이라고 남겨주면 우리 월배 선생님이 성경을 통해서 예수님이 어떤 분이신지 상담해 줄 거예요. 여러분 기억하세요. 하나님이 열면 닫을 사람이 없습니다. 하나님이 닫으면 열 사람이 없습니다. God is in control.
지으신 주님 내 안에 계셔 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠. 내 일을 마시죠. 내 모든 생각도 내 흐르는 눈물 그가 닦아 주셨죠. 그는 내 아버지 난 그의 소유 내가 어딜 가든지 날 떠나지 않죠. 내 일을 마시죠. 내 모든 생각도 아바라 부를 때 그가 들으시죠. 내 이름 아시죠. 내 모든 생각도 아바라 부를 때 그가 들으시죠. 내 이름 마시죠. 내 모든 생각도 내 흐르는 눈물 그가 닦아 주셨죠. 내 이름 마시죠. 내 모든 생각도 아바라 부를 때 그가 들으시죠. Oh, welcome back. I think we are safe. Thank you everyone so much for helping us suppress the dinosaurs. I think we finally found a place safe from them. 맞아. The dinosaurs would never be able to find us here. And my precious onion is safe. Seriously, put that
that thing away. You care more about that than your own life. It's gonna get you killed. No, listen. I would rather die than no longer have my precious onion, you know? Ah, eso. Sorry I asked. Anyway, we should tell them about the announcements later since they helped us. Yeah, of course. If you stick around, there will be important information about things happening in the future. 맞아요. You definitely don't want to miss it. We need to go. Bye! 캠퍼 여러분들, 선교사님 설교 말씀 잘 들으셨나요? 여러분 삶에 잘 적용했으면 좋겠습니다. 광고 시간입니다. 첫 번째 광고입니다. 다음 모멘텀 캠프는 5월 7일 토요일입니다. 5월 7일 토요일 다시 한번 여러분 만났으면 좋겠습니다. 두 번째 안내입니다. 월코 국제 영어 여름 캠프가 드디어 다가왔습니다. 2022 월코 국제 영어 여름 캠프의 자세한 안내는 4월 23일 토요일 캠프 웹사이트에 자세히 공지될 예정입니다. 여러분께서 그 날짜에 맞춰서 아래에 캠프 웹사이트로 방문하셔서 참고해 주세요. 그리고 이쪽 전화번호 안내 나와 있으니까 자세한 일정은 전화번호로 연락 주세요. 감사합니다. 안녕.